Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفتوى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والشهيد وعبد الرحمن وعبد الرحيم، خصوصا إلى جميع الملائكة المقربين، وإلى حضرة سلطان الأولياء شمس القادر الجيلاني رضي الله عنه، وخصوصا إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفيات والمحققين والأولياء كوني أجمعين، ثم نخص خصوصا إلى أرواح المرحوم آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأولاداتنا ومن أحسن وحب إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barokah dan pahalanya pembacaan suratul Fatihah, barokah dan pahalanya ta'alimul Quran, barokah dan pahalanya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, barokah dan pahalanya majlis ilmu, majlis zikir, majlis ta'lim, barokah dan pahalanya silaturahim, barokah dan pahalanya sedekah, barokah dan pahalanya doa. Semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh jamaah majlis Al-Quran yang hadir dalam kesempatan ini ataupun yang tidak hadir, dan juga semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh keluarga besar dari jemaah majlis Al-Quran, dan juga semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh masyarakat dan seluruh sekitarnya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubahum
اللهم طول عمرنا وعمرهم واقض حاجاتنا وحاجاتهم ويسر أمورنا وأمورهم. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياهم شهيدا أو مباركا وعالما وحافظا من كلامك المكنون وبكتابك المحفوظ. اللهم طول عمرهم وصحي جسادهم وأفسح لسانهم بقراءة القرآن والحديث بشفاعتهم وببركاتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ayat 6 ya. Wa idza tusla. Wa idza usira an-nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا وإذا husyiron. Jadi ketika hu langsung ke penuh dalam rongga mulut karena shin. Wa idza idanya ini jangan lebih dekat ke dal. Dal ini ujung lidah ada di belakang gigi seri yang ada di atas. Kalau ditekan menjadi dal. Dal. Kalau adza ini ujung lidah sejajar dengan ujung gigi atas, bagian atas. Jadi ujung lidahnya dengan gigi di atas ini nyentuh, jadi gak ke belakang. Wa idza za. Kalau adza wa idza, jadi jelas di belakang gigi. Jadi kalau adza itu bertitik, berarti ujung ancang-ancangnya ujung lidah ini hanya menyentuh gigi bagian atas yang depan. Kalau adal ke belakangnya, dekan ke gusi bagian depan. Wa idza husyiron. Nah, ketika dengung disempurnakan, jangan tangguh. Husyiron, jangan. Husyiron nasu kanu lahum. Jadi bisa dipahami? Kami ulang lagi. Wa idza husyiron nasu kanu lahum a'da'an wa kanu dua tiga. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin.
بعبادتهم كافرين. Terus wa idza tutla, ketika tak harus dibedakan dengan to, karena tak dengan to ini sama secara tempat mengeluarkan mahrijul hurufnya, cuman ada bedanya. Kalau to ini qalqalah, kalau ta berdesis sedikit. Wa idza tutla ujung lidah ada di bagian belakang gigi tapi agak dekat ke atas, tapi dilepas, ujungnya dilepas, jadi akhirnya berbunyi tut, kayak ada rongga udara keluar dari dalam. Tut, jangan dekat nian, ada dikasih jelas. Wa idza tutla, kalau oto, maka otomatis oto ini harus menjadi qalqalah. Toti tubato harus dilepas. Nah, jadi ada sebuah perbedaan. Nah, ketika atta tidak berdesis dan ato tidak qalqalah, maka sama bunyinya. Jadi kalau atoknya tidak dipantulkan, ataknya tidak berdesis, bunyinya sama. Tutna toti tubat, sama bunyinya sama. Tati tubat, sama. Jadi untuk membedakan atoknya dipantulkan, kalau otaknya didesiskan. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Kami ulang lagi. Wa idza tutla alaihim ayatuna, diupayakan ketika huruf mat, karena huruf mat ini tempat keluarnya rongga mulut, jadi jangan sampai goyang. Jangan, tidak cukup waktu karena panjangnya cuma satu alif. Yang pacak digoyangkan apabila atau dicengkokkan, kalau istilah nadanya, ketika mat wajib, mutasil atau majaz. Jadi kalau mat tabi'i, rongga mulutnya harus full, jangan goyang, nggak usah pakai ceng. Jadi harus tegas nian. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. 1, 2, 3. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Bagus. Qala alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. 2, 3. Qala alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Terus hadza sihrun mubin. Hadza sihrun mubin. Am yaquluna iftarah. Am yaquluna iftarah.
شيئا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه هو أعلم بما تفيضون فيه ضبيب 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 بض ضبيب بض. Jadi penuh di samping kanan penuh, bisa di samping kiri bo, cuman agak melarat. Kalau kami sulit. Kalau ada yang lebih sempurna ini Pak, tidak pakai kanan, tidak pakai kiri, tapi keseluruhan bo di bu bal, kembung semua. Kalau tidak kembung menjadi dal dadidu. Jadi kembali ke dal. Jadi memang harus ke samping. Kalau seenaknya Pak, kalau enaknya ke kanan, napas ini dilempar ke kanan sehingga membuat sebuah apa itu Bang? Penyimpanan udara kayaknya. Do di du bo dadidu. Aduh, kalau ke depan aduh. Cuma agak rumit dikit. Huwa a'lamu bima tufiduna fi. 1, 2, 3. Huwa a'lamu bima tufiduna fihi. Bagus. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal ghafurur rahim. Jadi sangat jauh perbedaannya antara waw dengan wo. Wa huwal ghafurur rahim. Sekali lagi. Wa huwal ghafurur rahim. Kalau waw di bagian depan bibir, wa huwa. Kalau uwin, wo ada di ujung tenggorokan. Cuman bukan ho. Banyak teman-teman ini masih ketika membaca wo lebih banyak ke berkeraknya atau berdahak. Wawin ada di ujung, di ujung tenggorokan. Kalau wa di depan, bau. Jadi di bagian rongga depan. Jadi kalau wo ada di ujung tenggorokan, tapi bukan ho. Cuman tempat keluarnya saja yang sama.
Jadi diupayakan, diusahakan ketika Allah jangan sampai ngerok. Karena yang ngerok ini kho, khi khubah. Ini kho. Kalau wi bau. Jadi tidak ada ngeroknya sama sekali. Bau. Cuman agak nekan ke dalam. Bau. Kho khi khubah. Wi bau. Jadi kalau wi bibirnya yang mancung, berarti wow. Jadi mohon maaf Pak, kalau orang yang paham mahrijul huruf nggak usah mendengar suara dari bentuk bibir ketahuan. Ketahui apakah itu pas atau tidak. Shadaqallahu maulana al-azim. Pak Didi, mulai dari awal kita kemarin kan jadi kita praktek. Praktek, tapi mohon maaf, ini adalah sebuah kesadaran. Jangan ngeluh, wah ini Ustaz kok salah terus, jangan. Nah, inilah istilahnya, benar kata Bang Sis kemarin, memperbaiki sebuah baca. Mulai Pak Didi, diulang Pak, dari wa ida usyiron. Jadi biar teman-teman sama-sama bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ad-dunya Bapak masih dan, shinnya masih esa biasa, etoknya masih etak. Jadi etok punya Pak Didi ini masih tak, bukan etok. Kalau salah itu sih susah. Ini contohnya a'udzu. Jadi langsung ngedu Pak, jangan edu. Jadi ujung lidah itu jangan sampai ke belakang gigi, langsung sejajarkan ke ujung gigi atas. Ada di bawahnya Pak, nyentuh gini Pak. A'udzu. Nah, jadi nyampe itu ujung lidah ini nyentuh ke gigi dua seri yang atas. A'udzu billahi minasy. Langsung kita agak tadi ke dalam, penuhkan rongga mulut kita. Tatitu. Ini kalau tak. Kalau to agak ke samping Pak. Syaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, tolong dipertahankan, diingat-ingat. Lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika nyampe roh itu kan bertemu dengan ha Pak, dilepas Pak. Jadi biar nyampe ke tengah. Bismillahir, kan hi Pak dulu, he dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi nyampe roh ini Pak dikosongkan. Hirroh. Jadi nyampe ke tengah, nyampe ke tempat mahrijul hurufnya ha. Kalau tidak dilepas menjadi he, hirroh. Nah, kalau dilepas dikosongkan, bismillahirrahmanirrahim. Coba sekali lagi Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagus, lanjut, santai, mulai. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu Bagus, lanjut. wa kanu bi ibadatin kafirin. Lanjut. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Kurang desisnya apa, Pak? Wa idza tut kayak tut tapi didorong untuk mengeluarkan nafas. Tut wa idza tutla alaihim ayatuna bayinat. Jadi panjang dulu barulah didesiskan. Bayinat. Boleh diulang? Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Sudah mendingan, lanjut. Ayatuna bayyinatin qalal ladzina kafaru. Artinya masih kental ke dal. Qalal ladzi lubal dadi dubad. Nah, jadi beda. Yang dal dadi dubad dal. Yang ladzi dubad. Tidak ada mantunnya sedikit pun tidak ada. Qalan ladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Boleh diulang, Bapak? Ayatuna bayyinatin qalal ladzina kafaru qalal ladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Lanjut. Lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Cukup. Sadaqallahu maulana al-azim. Bang Sis dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza
nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina kafaru. Nah, untuk ifa ketika tanwin bertemu dengan qaf. Bang Sis, ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ifa yang semacamnya qaf, ini sama. Bunyinya bunyinya eng. Nah, Bang Sis ini cuman kurang engnya dikit, kurang kuat. Bainatin ting qala. Jadi antara tanwin dengan nun mati apabila bertemu dengan qaf atau bertemu dengan kaf, maka bunyi cara menyamarkannya langsung difokuskan ke eng kalau bahasa yang kang istilahnya. Jadi langsung ke eng, Bang. Nah, Bang Sis bukan bukan tidak benar, bukan salah. Cuman kurang kuat engnya. Bainatin ting qala. Boleh diulang? Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina kafaru. Bagus, dari kolan. Qala alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Bagus. Hadza sihrum mubin. Bagus, cukup. Sadaqallahu maulana al-azim. Lanjut di om. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maaf, tunggu dulu. Jadi a ini ada di rongga mulut. I u ba. Kalau agak ke dalam maka menjadi jadi kalau agak ke dalam, jadi a ini cukup di dalam putaran rongga mulut saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim dengan ya sama ada di tengah-tengah lidah. Jadi lidah ini ngangkat. Jadi jubaj. Pertengah lidah ini menjunjung ke atas. Ya yubay. Sama tempat keluarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba diulang. Buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Jadi bukan tapi
Nah, bagus. Nah, masalahnya Adi cuma satu. Adi tidak mau membuka rongga mulut. Kalau dibuka pasti a u. Coba sekali a u. Nah, buka. A bagus. A u. Coba. Bukan. Bukan. Saya rasa saja. Hah? Lalu bukan. Setelah alif, nggak ini terlalu cepat. Nggak punya jeda. Kurang jedanya. Gitu. Kenapa ya? Karena di Wawan ini Bang, ketika melafadzkan a tidak mau membuka rongga mulut. Jadi ketika kita ini tidak mau membuka rongga mulut, padahal tempat keluarnya huruf mat ini ada di dalam rongga mulut. Jadi ketika langsung mau menghadapi ain, jadi langsung masuk ke tengah, tengahnya langsung ke dalam, bukan di permulaan. Karena ngefeknya kan itu. Padahal kan di luar, di a ini di luar, di rongga mulutnya saja. Jadi sederhana, ringan, jangan langsung berat, jangan langsung ke dalam, di luar saja. Coba. Buka buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mantap. Jadi buka. Coba sekali lagi. Wandu. Buka kurang buka. Buka saya. Kebelabasan biasa. Buka memang. Biasa. Dulu. Jadi mohon maaf di. Kalau tidak dibuka, ainnya itu sama di. Ini bunyinya. Kalau buka, bagus. Coba sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagus, sekali lagi. Jangan lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Ayo lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dulu. Jadi perlu diingat, setiap huruf mat, apapun itu hurufnya, apabila huruf mat ini sudah nempel, alif nempel ke huruf yang akar fathah, maka semuanya rongga mulutnya harus buka. Jadi setiap huruf mat yang nempel kepada huruf hijaiyah yang 28, maka harus rongga mulut buka. Ma, ba, ta, sa, ya, ha. Jadi setiap huruf mat yang nempel dalam huruf hijaiyah atau yang bergandeng dengan huruf hijaiyah, maka harus semuanya ada di rongga mulut. Apa artinya? Harus membuka rongga mulut. Jadi tidak tertutup kepada a saja. Wa idza, buka. Husiron nas kanu. Jadi ketika memanjangkan, rongga mulut harus buka. Paham? Boleh lanjut tadi. Langsung wa idza. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da.
Ini tidak bisa dipisah. Padahal mohon maaf, kejadiannya sama. Ada menjadi ain semua. Ada jadi jadi harus buka dulu rongga mulut. Jangan langsung langsung jadi dimulai dulu. Wa idza husyiron nasu hormat kanu lahum ada boleh diulang adik. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu. Jadi ada perbedaan antara dengan dengan cara apa? Benar kata Bang Sis barusan, kalau tidak dibuka nyampur. Jadi barusan sudah pas, cuman harus diperbaiki lagi. Jadi ada, bukan ada, bukan. Langsung wakanu. Kurang buka. Wakanu bi'ibadatihim kafirin. Bagus. Ternyata ketika orang membaca Al-Quran tanpa mau membuka rongga mulut, pasti salah. Pasti salah. Kenapa? Tidak akan pernah duduk ke tempatnya masing-masing. Karena mahrijul huruf ini bisa sempurna apabila rongga mulut ini sudah biasa main buka. Dan juga mohon maaf, secara optimalnya membaca ini lebih optimal, lebih enak didengar. Karena beda. Beda. Coba buka. Wa idza husyiran nasu kanu. Jadi lantang. Suaranya boleh lanjut tadi. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Terus lanjut. Qala alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Kopnya Quran di awal. Qalan ladzina kafaru. Boleh diulang? Qala alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Qaf ini ada di anak lidah. Adik tahu anak lidah? Apa itu namanya yang di atas? Itu namanya anak lidah. Mandel itu. Jadi, anak lidah ini, qaf ini ada di belakang anak lidah. Di depannya anak lidah ini kaki kubak. Rokok di anak lidah. Jadi ada di belakangnya huruf kaf. Kubak. Coba adik. Qolan. Coba. Adik masih di depan.
Agak ke dalam, tekan ke dalam. O. Oh. Oh. O. O. Gini, Dik. Ketika nekan ini, tenggorokan ini ke bawah. O. Oh. Gimana ya? Kan ini di ujung tenggorokan ini di tempat keluarnya ghin, kho. Nah. Ini dinaikkan ke atas ke anak lidah. Jadi tenggorokan ini dinaikkan, ditekankan ke anak lidah ke atas. Kalau kayak menelan anak lidah. Anak apa? Andalan tuh kayak mau nelan itu. Ngaca ya. Jadi permainnya di sini. Kubako. Olan. Coba adik. Kurang. Bukan kolan. Kolan. Ini salah nih. Kolan ini salah. Astagfirullah. Coba. Kubako. Coba. Kubak. Di luar masih. Yaki ya. Sama, Pak. Sama. Aki ini ngikut. Kalau tidak ke dalam, maka menjadi ki biasa. Kaki kubak. Ini kan kap. Kaki kubak. Sekarang ekopnya kami tidak akan taruh ke belakang. Koki kubak. Sama, tidak ada bedanya. Jadi akop, tapi ada di tempat keluarnya akap. Koki ini ada di luar ini. Seperti yang adik baca barusan. Koki kubak. Jadi mohon maaf. Walaupun bunyinya sudah ko, tapi tidak sesuai keluar dari tempat mandi hurufnya, lain Pak. Ya itu lain. Kenapa lain? Karena ketika bersama-sama kasroh, maka tidak ada bedanya dengan akap. Kaki, koki sama. Kalau diekopkan ke tempat keluarnya kop, oki, kubako. Coba adik. Kubak. Wah, ini walaupun masih belum sempurna tapi nyentuh ke belakang. Tidak datar. Kalau datar, ki berarti kap. Adik paham? Jadi coba diulang lagi. Olah. Agak ke dalam ke. Di sini. Nah, ya udah masuk. Coba. Olah. Coba. Olal. Coba sekali lagi, dilanjutkan. Alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Sudah lumayan, lanjut. Hadza syihrun mubin. Asa ini hemes. Jadi harus tipis saja. Sihrum. Caranya tipis dilepas. Jadi biarkan rongga tenggorokan ini di lapang. Jadi kayak ketika mengucapkan nyampainya ke tengah tenggorok. Sihrum bukan. Sihrum mubin. Coba sekali lagi. Hadza syihrun mubin. Hadza sihrun mubin. Boleh diulang? Hadza sihrun mubin. Bagus.
bagus, alhamdulillah. Cukup. Shadaqah. Sadaqallahu maulana al-azim. Bapak Su. Lanjut. Rongga itu baru bisa disenayan. Beliau kan masih anu, Bang. Ya enggak, lari kan pertama kan Enggak katek protes. sekali ini. Ya udah. Gue kan pertama kemungkinan belum tentu bisa juga. Berjuang. Boleh Pak Su lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Bapak. Wa idza husyiran nasu kanu lahum Shinnya di awal kurang penuh. Wa idza husyiran. Jadi gimana Pak ya? Ada udara yang di dalam ini Pak dihembuskan keluar sehingga mentoklah di dalam rongga mulut. Husyirul ladzina wa idza husyiran nas. Tapi ketika nyampe sa ini berdesis saja. Nasuk tipis, langsung tipis. Coba lagi Pak. Wa idza husyiran nasu kanu lahum bagus. Cuman sekarang pindahnya ke A. Hanya seperti di wawan barusan. Bapak langsung terobsesi ke ainnya, jadi langsung ke dalam. Itu langsung ke dalam. Jadi sebelum ke dalam, dirongga dulu. Jadi ada. Ini Pak, kami kasih contoh kan. Kanu lahum wa kanu. Ini contoh kami. Kalau Bapak, ini Pak. Kanu jadi Bapak langsung ke ain. Ada dulu. Coba A dulu. Baru ain. Ada. Lanjut Bapak, lanjut. Dari lahum Bapak. Lahum wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ini pas Pak. Jadi A dulu baru A. Ini bagus Pak ya. Kalau dipertahankan. Lanjut wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Bagus, lanjut. Qala alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Bagus. Hadza sihrun mubin.
cukup. Jadi pada hakikatnya kalau dibilang berat belajar Al-Quran ini Pak, mohon maaf, berat nih ya. Berat. Jadi kalau ingin menuntut sebuah kesempurnaan dalam membaca Al-Quran, dan itu pun masih belum sempurna sebenarnya. Cuman mau kesempurna istilahnya. Minimal sebelum, walaupun itu enggak udah tahu kan. Udah tahu lah caranya, walaupun kurang pas. Minimal kita kalau dipaskan nian secara sebenarnya kan kuncinya, kami pernah bilang dulu, kuncinya membaca Al-Quran ini ada di suratul Fatihah. Memang ada di suratul Fatihah. Ketika kita ini fasih dalam suratul Fatihah, maka ke belakang ini fasih semua. Ya cuman mohon maaf, satu ayat ini mungkin Sis dulu pernah dijawab. Kami ini kan dulu setoran, Pak. Kadang mohon maaf sampai 2 tahun, Pak, Al-Fatihah tuh lah naik. Diulang lagi, dinyetor lagi, tak lulus, balik lagi besok. Kadang sampai 3 tahun Fatihahnya saja. Ternyata setelah kami pahami sekarang, memang antara huruf ke huruf satunya memang tidak sama. Tidak sama. Kalau kita ini Pak, ya mohon maaf, karena memang nomor satu memang faktor usia. Kedua kalinya, ketika pembelajaran kita ini di usia sampai masa-masa sekarang, kita ini Pak, mohon maaf, butuh hasil. Mindsetnya teman-teman yang ngaji ke sini butuh hasil. Ketika hasil itu tidak tersampaikan, mohon maaf, kecewa. Tak berangkat lagi. Iya Bang, tapi gini Bang, mohon maaf, ini hanya sebagian dikit. Mungkin kalau 1 kali 2 kali masih oke. Tapi kalau setiap bulan Fatihah terus, tidak naik. Mungkin benar kata Bang Batu, lulus asalnya atau masuk kan? Kenapa? Memang mereka sudah, itulah kemampuan. Nah beliau. Kenapa? Memang cuman dengan adanya sebuah pembelajaran ini, benar kata Bang Sis barusan, minimal ada sebuah, walaupun kita ini belum pacak nih yang sempurna, minimal mendekati, minimal kita tahu tempat-tempat keluar. Nah, nanti Pak, kami akan kirim, Bapak masih bisa nyita Pak, lewat Pak ya. Nah, jadi kami nanti kirimkan lewat WA, nanti tolong dicetak Pak ya. Jadi di dalam kitab ini Pak dijelaskan ya, jim ada di ujung lidah misalkan, adal ada di ujung lidah dengan ujung gigi istilahnya. Jadi tempat hurufnya ini biar kami nanti kasihkan ke Pak Didi. Minimal ada, kita ini kalau latihan di rumah misalkan Pak, ini harus ada ujung lidahnya nyampe nyentuh gigi misalkan. Jadi ada upaya. Karena kita itu sudah tahu apa tempat keluarnya. Apa ada di anak lidah misalkan. Nanti kami akan kirim ke Bapak, tolong dicetak. Jadi kan kami kan bisa pakai metode itu, metodenya metode dengar. Dengar, iya Pak ya. Metode dengar hanya sebatas pendengaran sebuah suara kan seperti itu Pak. Tidak tahu pasti dalam sebuah keterangannya. Jadi nanti kami akan kirim ke Bapak, nanti tolong dicetak, kasihkan ke teman-teman. Minimal ya kepada yang sudah bisa. Utamanya kalau pas lagi, cuman nanti gurunya memang harus Bang, apa itu ya? Nanti antara guru penyampai ini memang ada sebuah arahan. Ketika di Iqra misalnya seperti Pak Wondo, tolong beliau ini diarahkan. Ini kurang pas, istilahnya. Pribadi saya sendiri kemarin itu sebenarnya bukan untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Iya, ini namanya kita belajar Pak. Sekarang sedikit banyaknya di acara-acara kecil
Kita kan sering ditunjuk. Apabila di depan menjadi seorang yasin atau tentang Marijul Qurub itu larinya ya. Yang tahu itu entah kalau orang dalam, Iya. kalau orang luar. Nah itu yang kami takut. Nah itu jadi bukan kita menjatuhkannya kawan, bukan untuk lawan kita kurang benar itu, jadi kita jelekkan enggak. Tapi memang untuk membangun yang lebih baik Lebih baik. Bagus. Kita nanti mau berdoa sana, silakan kita mengambil atau yasin. Jangan didoa seperti kita ini ikut kemari yasinannya. Kalau untuk doa, kalau tuan rumah mau, kalau maunya saya dan Pak Didi bisa menjadi tahlil yasin. Bagaimana orang lain? Oh iya. Luarnya pasti ada itu. Ya. Tapi alhamdulillah kalau seperti itu. Banyak karena memang demi kebaikan kita bersama istilahnya kan. Demi kebaikan bersama. Nanti kami share Pak, kami kirim Bapak nanti Pak ya. Nanti tolong dicetak, tolong kasih. Untuk kelanjutannya ini Pak, kita bisa sharing dengan Pak Pur nanti. Closing seperti apa, beliau paham. Nasibnya seperti apa. Minimal kami ini walaupun tidak begitu sempurna baik dalam penyebutan sebuah satu huruf per Marijul Qurub, minimal mendekati lah istilahnya Pak, mendekati. Tidak benar kata Bang Sis barusan, tidak melengking jauh, seperti tak menjadi tok seumpamanya. Atau karena memang banyak tempat keluar yang memang sama tapi beda huruf atau beda sifat. Alhamdulillah. Jadi kalau dipikir memang berat, sulit memang sulit. Cuman tidak ada hal yang mustahil kalau semuanya kita ini tetap mau belajar dan mau berusaha. Mungkin ini saja yang bisa kami bagikan dalam kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu barokah dan bermanfaat untuk kita sekalian dan untuk seluruh keluarga besar kita fi dini fi dunia wal akhirah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatayn ya rabbal alamin. Dan kami mohon waktunya sebentar. Kalau misalkan yang di luar sebelum selesai, tolong sampaikan. Atau bagi teman-teman yang tidak ada kesempatan datang pada malam hari ini, tolong disampaikan. Jadi abang-abang ini pembawa amanah.